علومنا في علومهم وأن نستحضر أرواح مزكيه الطاهرة في هذا المجلس المبارك، خصوصا مصنف الكتاب الحبيب أحمد بن زين الحبش وصاحب الحضر المقام الحبيب عبد القادر بن أحمد بالفقيه، ولا حبيب عبد الله بن عبد القادر بالفقيه، ولا حبيب محمد بن صالح الحامد محمد بن علي مولى الدويلة، ولا حبيب صالح بن محمد بن علي مولى الدويلة، ولا محمد بن علي الحداد، ولا حبيب عبد الرحمن محمد الحداد، ولا حبيب عبد الرحمن بن علي بن شيخ بكر بن سالم بن حبيب زين، ولا حبيب محمد بن ولا حبيب عبد الله بن الحسن ولا خيل، ولا حبيب محمد بن عبد القادر الحبشي، ولا حبيب حامد محمد بن سالم مصري، ولا حبيب محمد بن عبد القادر الجبر بن محمد بن حسين بعبود، ولا حبيب علي محمد بعبود، ولا حبيب أحمد، ولا حبيب علوي، ولا حبيب حسن بن الحبيب سالم بن أحمد عندروس، ولا حبيب أحمد عنيف بن سلم شهاب الدين، ولا حبيب علي بن سقاف سقاف، ولا حبيب جعفر بن شيخنا سقاف، ولا حبيب القادر بن سن سقاف، وسادة الأجداد، ولا حبيب عبد الرحمن بن القادر سقاف، ولا حسن بن عبد الهندوال، ولا حبيب سقاف بن أحمد سقاف، ولا حبيب عبد الله بن أبو بكر بن شيخ بكر بن سالم بن حبيب زين بن عبد الرحمن بعبود، ولا حبيب محمد بن أبو بكر بعبود، الشيخ عبد الله بن نواط عبدون، والأولياء تسعة، وجميع أهل هذه البلدة، وجميع ساداتنا علويين، ومن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا، ووالدينا ووالديكم، واتنا أمواتكم، وات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أصولهم وفروعهم، أن الله يؤني درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ذخيرة ليوم الدين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وسيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم. والشتم والسب واللعن وغيرها. Dan termasuk di antara kemaksiatannya lisan itu adalah caci maki dan melaknat. Lisan ini, lidah, itu bentuknya kecil, tapi kalau berhasil kita gunakan untuk taat, maka pahalanya besar. Sebaliknya, sekalipun lisan ini bentuknya kecil, kalau kita gunakan untuk maksiat, maka dosanya juga besar. Berapa banyak manusia itu nanti di hari kiamat masuk ke dalam neraka illa hasaid alsinatihim. Enggak ada penyebab mereka masuk neraka kecuali hasil dari lisannya mereka. Artinya
paling banyaknya manusia masuk neraka itu karena lisan. Termasuk apa yang diharamkan adalah mencaci, memaki, melaknat, baik dari siapapun kepada siapapun, apalagi sesama manusia. Bahkan sama binatang pun kita nggak boleh mencaci. Islam itu mengajarkan bahkan kepada binatang pun kita nggak boleh memaki. Boten angsal ngilokaken walaupun kepada binatang. Pernah diceritakan Nabi Isa alaihissalam beserta para hawari. Hawari itu sahabat-sahabatnya atau murid-muridnya Nabi Isa. Kemudian melihat ada bangkainya anjing. Satu di antara muridnya Nabi Isa bilang, baunya. Nabi Isa langsung menjawab, putihnya gigi dari anjing tersebut. Langsung murid tadi itu sadar, dia mengucapkan kalimat yang buruk, sementara Nabi Isa tetap memandang sesuatu itu dari sisi baiknya. Ambune, putihne, untune. Beda. Pernah juga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ketika baru beliau buka pintu rumahnya, ngelihat ada anjing matanya 4. Spontan Nabi Nuh bilang, betapa buruknya anjing ini. Udah anjing matanya 4 lagi. Subhanallah, anjing itu dikasih izin oleh Allah untuk ngomong. Nuh, kamu ini nyaci siapa? Nyaci aku atau yang menciptakan aku? Kalau kamu mencaci aku juga gak kepingin jadi anjing. Apalagi matanya 4. Dan aku tidak menciptakan diriku sendiri. Berarti gak ada lain kecuali kamu mencaci yang menciptakan aku. Langsung nangis udah minum. Kalau kita gimana? Jangankan binatang, manusia dicaci maki zaman sekarang. Manusia dilaknat habis-habisan kalau zaman sekarang. Ancamannya berat, resikonya fatal. Bagi siapa orang yang mencaci maki satu sama lain. Suami mencaci istri, istri memaki suami, orang tua misui anak, anak misui orang tua zaman sekarang. Ya, kadang-kadang ustadz, kadang-kadang penceramah, dai, katanya ulama, tapi kalau sudah ada di atas mimbar, kadang-kadang yang keluar adalah kalimat caci maki. Maaf, kadang-kadang misu. Ustadz tapi kadang-kadang misu. Kok enak gitu, hanya sekedar untuk mengundang gelak tawa. Cek nong guyu kabeh kadang-kadang misu. Apa perlunya ini? Dia berdiri di atas mimbar itu atas mandat amanat titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berdiri di atas mimbarnya Nabi, tapi apa yang diucapkan justru tidak sama dengan perintah dan larangannya Nabi. Ustadz misu, ya nggak tepat, nggak boleh. Yeah. Yang kreatif, kalau mau mengundang gelak tawa dari yang mendengarkan ceramahnya, cari yang sesuai dengan syariat. Kalaupun enggak apa-apa. Jangan dibingungkan kalau sudah diundang ceramah itu berangkat dari rumah, ya apa caranya sing ngrungokno kok ngakak kabeh. Ya jadi kartolo ae. Jangan jadi ustad gitu loh. Jadi kartolo enggak apa-apa. Enggak usah mondok. Belajarnya sama kirun. Belajarnya sama kartolo. Lala apa mondok, kapan keluar dari pondok kalau diundang orang bingung ya apa caranya wong ngakak. Sampai dia misu. Apa perlunya? Enggak usah mondok, belajar sama kirun seminggu sebulan jadi itu sudah. Ngapain begitu? Ya, kadang-kadang yang keluar dari lisannya kalimat-kalimat porno. Ustad ngakunya ulama, jaluk diregani wong, berdiri di atas mimbarnya Nabi. Khianat sama syariatnya Nabi. Yang disebutkan, maaf, barangnya perempuan, barangnya laki, apa perlunya? Hanya cukup, hanya sekedar untuk mengundang gelak tawa. Khianat. Khianat itu namanya. Khianat sama amanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis. Makanya jenengan kalau punya acara jangan ngundang pokok terkenal, pokok enak, pokok lucu. Undang ceramah yang sekiranya yang nyampaikan itu orang soleh.
undang penceramah yang soleh. Sekiranya yang mendengarkan itu berubah, bukan sekiranya bubar dari majelis yang diingat adalah lucu lucu mau ustaz itu ya apa sih? Lah mau ustaz yang diingat-ingat lucu lucu. Lah apa bedanya nonton pelawak sama nonton ustaz? Dengarkan ustaz ceramah, hati-hati. Boleh, tapi cari ustaz yang kalaupun lucu nggak ngelanggar syariat. Kalaupun lucu nggak ngelanggar syariat, biasa-biasa aja. Cari ustaz yang ikhlas. Oh, lek lucu beb gak diundang, gak ikhlas berarti. Lek lucu gak payu beb gak ikhlas berarti. Selesai. Cari penceramah yang soleh. Yes. Ucapannya orang yang soleh itu hikmah, pelajaran. Insya Allah manfaat. Insya Allah nasihatnya barokah. Begitu. Enak yang ceramah tadi ya. Marem penati. Enak ya ceramahnya dia. Kenapa? Dadi eling dosaku kabeh rasanya. Nah, ini yang penting. Bayangkan kalau kita datang ke Sri Mulat misalkan. Buya dari nonton Sri Mulat lucu, pantas enggak? Pantas ya. Terus kita datang undangan di masjid misalnya mau acara maulid kayak acara apa kayak terus pulang lucu pantas enggak kira-kira? Loh, lah mosok kedudukannya ustaz sama Sri Mulat podo gitu kan. Pulang dari Sri Mulat lucu, pulang dari pengajian lucu. Ya enggak tepat. Ya enggak tepat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Gitalul muslim kufrun." Membunuh orang muslim itu kufur. Artinya apa? Kalau ada orang membunuh seorang muslim karena muslim, ya kafir. Ada seorang muslim bunuh orang muslim. Loh, kenapa kamu bunuh dia? Ya karena dia muslim, tak pateni yang aku. Ya kafir yang bunuh. Tapi kalau membunuhnya karena sesuatu hal yang lain, bukan karena keislamannya dia, ya nggak kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, wasibabuhu fusuk. Dan mencaci, memaki orang muslim itu tanda kefasikan. Tanda kefasikan. Dikatakan, idza aradta an ta'rifa aglan nas. Jika kamu mau tahu bagaimana akalnya manusia. Kalau kita mau tahu gimana sih akalnya manusia itu, akalnya seseorang itu, fasma' ma yakhruju min lisani. Coba dengar apa yang keluar dari lisannya. Akalnya manusia itu akan nampak isinya sesuai dengan apa yang keluar dari lisannya. Enggak beda jauh. Enggak beda jauh. Makanya dikatakan begini. Al-ahmak lisanuhu wara'a qalbih. Orang yang bodoh itu lisannya di belakang akalnya. Ya maaf, qalbuhu wara'a lisani. Orang yang bodoh itu akalnya di belakang lisannya. Akalnya di belakang lisan. Lisan lebih depan daripada akal. Jadi ngomong dhisik baru kepikiran. Mesti ini gak tepat aku ngomong kayak gini. Sementara orang yang cerdas, aqluhu, ya, lisanuhu wara'a aqlihi atau wara'a qalbihi. Orang yang cerdas itu mikir baru ngomong. Dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah bersabda, syarrun nas manittaqahun nas littiqa'i fuhsyih. Seburuk-buruknya manusia itu adalah orang yang dijauhi gara-gara keburukannya dia. Seburuk-buruknya orang itu dia dijauhi karena keburukannya dia. Kita ini kalau ucapannya buruk, tingkah lakunya jelek, kita ini kalau orang jahat, manusia menjauh dari kita. Nah, berarti kita itu adalah seburuk-buruknya manusia. Seburuk-buruknya manusia. Wasibabuhu fusuk. Mencaci, melaknat atau memaki orang muslim itu hukumnya adalah fasik, dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda begini,
La tudhiri syamatah li akhik. Jangan kamu tampakkan kebahagiaanmu atas musibah yang menimpa saudaramu. Jangan kita ini senang kalau melihat ada orang mendapatkan musibah. Musibah ini bisa penyakit, bisa kepaten, bisa kehilangan harta, bisa maksiat. Kalau kita ngelihat ada saudara kita maksiat, ojo kesenengan gitu loh. Saking senengnya kadang-kadang diumbar aibnya. Kadang-kadang ada loh. Orang itu seneng kalau ngelihat orang lain itu maksiat. Oh, dia gini gak harus yang paling apik kecuali aku. Aku gak tahu, kabeh tahu. Fulan, ini kelakuan ini. Kok kelakuan ini, aku gak tahu. Wah, ngumbar aibnya orang lain. Orang yang ngerasani orang lain sedikit banyak dia seneng sama kemaksiatan dan aibnya yang dimiliki oleh orang yang dia rasani. Kita ini kalau ngerasani orang lain pasti sedikit banyak dalam hati kita ada perasaan seneng kalau dia salah, kalau dia punya aib, kalau dia maksiat itu seneng, lega rasanya. Hati-hati. La tudhiri syamatata li akhi. Kenapa? Fayarhamuhullah wa yabtali. Jangan-jangan Allah rahmati dia tapi kamu diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencaci orang gara-gara dia salah. Kalau kita ngerasani orang gara-gara dia salah, hati-hati. Jangan-jangan dia diampuni tapi kita mendapatkan dosa. Jangan-jangan dia mendapatkan rahmat dari Allah, dia belas kasihani oleh Allah, tapi kita justru mendapatkan ujian. Enggak kita ngerasani orang lain kecuali sebelum mati kita akan melaksanakan atau melakukan kemaksiatan yang sama. Kalau kita ngerasani kemaksiatannya orang lain, cepat atau lambat sebelum mati kita pasti akan melakukan hal yang sama. Malah orang sekarang itu ngerasani wong yang mana bahan rasan-rasanya dia juga ngelakoni kadang-kadang. Nggak usah ngenteni mati. Sekarang saya ngerasani fulan, sekarang ini saya juga melakukan kemaksiatan yang sama padahal. Fulan itu ngene podo bare sing ngomong, mek sing ngomong lali. Lah awake podo. Jeleknya orang lain nampak, jeleknya dia sendiri nggak nampak, lupa. Becik ketitik, Allah ketor. Jeleknya orang ketor, baiknya orang nggak kelihatan. Sebaliknya, baiknya dia kelihatan nampak, jeleknya dia buta dia. Akhirnya dia akan senang ngerasani orang lain dan seneng mengumpat ngilokno orang lain. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Ya ayyuhalladzina amanu, sekalian orang-orang yang beriman. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah suatu kaum mencaci atau merendahkan kaum yang lain. Jangan-jangan kaum yang direndahkan itu lebih mulia, lebih baik daripada kaum yang mencacinya, yang merendahkan mereka. Wala nisa'um min nisa'in. Janganlah sekelompok wanita mencaci sekelompok wanita yang lain. Jangan-jangan asa ayyakunna khairam minhunna. Jangan-jangan wanita yang dicaci itu lebih baik daripada yang mencaci. Yang dihina di sisi Allah lebih mulia daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian mencela diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian main-main saling memanggil dengan julukan-julukan yang jelek. Bi'sal ismu al-fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruknya nama adalah nama yang jelek, kefasikan setelah iman. Seburuk-buruknya nama adalah fasik setelah mukmin. Gambarannya begini. Kadang-kadang orang itu satu sama lain saling ngasih gelar, tapi gelarnya itu jelek. Kasih panggil ketek misalkan kecoa misalkan, namanya orang diganti dengan gelar yang jelek, dengan ungkapan-ungkapan yang buruk. Ini namanya melanggar
larangannya Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab. Dan ketahuilah, yang ngasih gelar buruk kepada orang lain, dia fasik padahal dia mukmin. Dari mukmin diganti menjadi fasik. Ini yang jelek. Ini yang jelek. Kemudian apa? Jangan sampai kita ini nyandak orang tuanya orang lain. Jangan sampai kita nyandak orang tuanya orang lain. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, min akbaril kabair, termasuk dosa besar ayyasubbar rajul walideh. Termasuk dosa besar itu kapan kita mencaci kedua orang tua kita sendiri. Sahabat tanya, emang ada ya Rasul seorang anak mencaci orang tuanya sendiri? Ada yang secara langsung, ada yang secara tidak langsung. Secara langsung ya anak ngilokno wong tuane. Banyak anak nyusui wong tuane. Banyak. Bahkan anak memenjarakan orang tuanya, ngelaporkan orang tuanya. Banyak. Ada yang secara tidak langsung. Gimana itu? Kalau kita mencaci orang tuanya orang lain, akhirnya orang itu mencaci orang tuanya kita. Itu namanya min akbaril kabair, termasuk dosa besar, dosa gede. Kalau kita mencaci orang tuanya seorang anak, maka anak itu akan mencaci orang tuanya kita. Termasuk dosa besar. Itu berarti kita sudah mencaci, memaki orang tua kita sendiri, tapi secara nggak langsung. Tapi tetap mau secara langsung, mau secara nggak langsung bodoh dosoni. Sama-sama besar dosanya. Nah, karena itu kalau kita melihat ada orang bermaksiat, barang siapa di antara kita melihat ada orang bermaksiat, jangan dicaci, jangan dimaki, jangan diumpat, apalagi dirasani. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu pernah mengatakan begini, law ayyartum mura'atan bil habl la khasyitu an ahbul. Aku ini kalau melihat ada seorang perempuan hamil, kemudian aku caci. Kenapa? Karena dia hamil di luar nikah. Ada perempuan hamil di luar nikah, terus kita caci. Aku nggak berani, kata Sayyidina Ali. Kenapa? Aku khawatir setelah cacian aku yang hamil. Hati-hati. Karma itu, akibat buruk daripada kemaksiatannya kita itu ada. Akibat buruk dari kemaksiatannya kita itu nyata. Sampai Sayyidina Ali mengatakan, kalau aku melihat ada perempuan hamil di luar nikah, aku nggak berani mencaci. Kenapa? Aku khawatir setelah itu aku yang hamil. Padahal laki ini Sayyidina Ali. Kalau orang sekarang, perempuan hamil di luar nikah, waduh, ibarat makanan yang nikmat itu untuk dijadikan bancaan sak kampung. Hati-hati. Kadang-kadang ada pelaku dosa, tapi orang yang ngerasani lebih besar dosanya daripada yang melakukan. Ada perempuan hamil di luar nikah, ya dosa, tapi bukan berarti gara-gara dosa kemudian kita boleh ngerasani. Rasanya kita lebih besar dosanya dibandingkan dia. Orang yang ngerasani orang lain, itu lebih parah daripada dosanya riba. Dosanya riba itu ada riwayat seperti dosanya anak kalau zina sama ibunya. Dosanya riba itu dosa seperti dosanya anak zina sama ibunya. Ngerasani luwih gede dosane ketimbang riba. Lah kalau riba saja dosanya seperti anak ngerasani orang tuanya, gimana yang ngerasani orang? Anak zina sama orang tuanya, zina sama ibunya. Ada riwayat orang yang riba makan bunga, itu dosanya sama seperti seseorang yang zina 36 kali zina. Dosanya riba. Dan dosa orang ngerasani orang lain itu lebih besar daripada dosanya orang yang zina, dosanya orang yang riba. Wa inna arbar riba fi irdin nas. Riba paling riba itu adalah dalam harga diri manusia. Zina sampai hamil dosa, tapi ngerasani luwih dosa.
Hati-hati, orang-orang nggak paham, dipikir lek dosa oleh dirasani. Nggak boleh. Kalau kita ngerasani Fir'aun boleh. Kenapa? Jelas mati kafir, jelas masuk neraka, sudah paten nasnya nas Al-Quran. Ngerasani Abu Lahab, misalkan, tahu nggak Abu Lahab itu nggak iman sama Nabi gara-gara apa? Gara-gara begini. Ini ngerasani. Tapi karena Abu Lahab sudah dinas Al-Quran, pasti masuk neraka, matinya mati kafir, yang nggak ada masalah. Tapi kalau kita mencaci, memaki seseorang, walaupun kenyataannya dia maksiat, apalagi sampai kita melaknat dia, apalagi sampai kita ngerasani dia, jangan-jangan dosanya kita lebih besar daripada dosanya dia. Hati-hati. Orang yang beruntung itu, man yuridillahu bihi khairan bassarahu bi'uyubi nafsih. Orang itu kalau dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buka dia melek sama aibnya dia sendiri. Kalau kita ini dikehendaki jadi orang baik oleh Allah, Allah akan buat mata kita melek terhadap kekurangannya kita sendiri. Enggak sibuk dengan kekurangannya orang lain. Saya mau tanya, kalau ada orang lain maksiat, apa nanti di akhirat kita ditanya maksiatnya orang lain? Kita ini ditanya maksiatnya kita sendiri. Terus ngapain kita ini cari kesalahannya orang lain? Kalau kita ini nggak bertanggung jawab sama salahnya orang. Tanggung jawabnya kita cuma satu, kalau mampu menasehati. Nasehati enggak, ngerasani ya. Tanggung jawabnya kita kalau ada orang salah, menasehati, memperingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Itu tanggung jawabnya kita. Lah kalau ada orang maksiat kemudian sudah nasihati enggak, kemudian kita ngerasani, ya apa sih? Taat sama aturannya Allah enggak, malah ngelanggar syariatnya Allah. Diperintah nasihati enggak, malah ngerasani, dilarang padahal. Bukan begitu seharusnya. Jelas nih ya. Jangan sampai kita ini kalau melihat ada orang maksiat kemudian kita ngerasani, mencaci, memaki, dan seterusnya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, bihasbi mri'in minasyarr ay yahgira akhahu muslim. Cukup bagi seseorang dikatakan orang yang buruk kapan dia merendahkan dan meremehkan saudaranya yang seagama. Kalau kita mencaci, memaki, mengumpat orang lain, itu namanya kita merendahkan kemuliaannya dia. Bagaimanapun dia adalah seorang muslim. Seorang muslim bagaimanapun dia adalah saudara kita. Ngilokno dulure dhewe ora ngilokno awake dhewe. Ngilokno dulure dhewe berarti ngilokno awake dhewe. Lah kok enggak dulure? Kan begitu. Bayangkan ada seorang kakak mencaci adiknya. Yang dengarkan gimana? Lah kok enggak masih? Lah kok kakak kok ngilokno adik iki pripun? Ada kakak ngilokno adik, orang kan loh, lah kok nggak masih ya? Gak iso ngatur. Suami ngilokno istri, loh, orang kan bingung, lah kok nggak bojone? Orang tua ngilokno anak, orang lain kan bingung, lah kok nggak bapak ibu? Sama kalau kita mencaci orang lain, lah kok nggak dulure ya? Paham ya? Kalau kita punya borok, apa dengan kita ngobati boroknya orang lain atau mengulik boroknya kita sembuh? Enggak. Lah buat apa kalau kita sama-sama punya borok mencaci boroknya orang lain, memaki boroknya orang lain, ngerasani boroknya orang lain? Kenapa kita nggak sibuk aja dengan boroknya kita sendiri? Memangnya dengan kita mencaci, memaki boroknya orang, kemudian boroknya kita ini waras, sembuh? Ini gambarannya. Orang sekarang lupa kalau mereka juga sebetulnya penuh dengan borok, cuman tertutup aibnya dia. Orang yang tertutup matanya daripada aibnya dia sendiri bukan orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dikehendaki baik adalah orang yang dia melek terhadap aibnya dia sendiri. Saking sibuknya dia ngoreksi kekurangannya dia nggak punya waktu untuk ngoreksi kekurangannya orang lain. Ini orang yang cerdas.
Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang cerdas, orang yang pintar itu bukan yang profesor, doktor. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengoreksi dirinya sendiri, kemudian dia memperbaikinya sebagai bekal matinya, mengoreksi kekurangannya dia, kemudian diperbaiki apa yang kurang sebagai bekal matinya. Ini orang yang pintar. Ini orang yang cerdas, kata Nabi SAW. Dianggap cerdas sama manusia, belum tentu cerdas beneran. Tapi kalau sudah dianggap cerdas oleh Rasulullah SAW, ya cerdas beneran gitu namanya. Dianggap cerdas sama manusia, belum tentu masuk surga. Tapi kalau sudah dianggap cerdas oleh Rasulullah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Kemudian kemaksiatan lisan yang lain yang diharamkan juga adalah wal'an, melaknat. Melaknat. Terkutuk kamu, apes awak, nyumpah-nyumpahi orang lain, itu namanya laknat. Beda, cacian makian sama laknat itu beda. Kalau cacian makian, oh ance ini ireng nih bisa, oh ance ini gembrot nih, itu ilokno. Tapi kalau laknat lebih parah, terkutuk kamu, terusir kamu dari rahmatnya Allah. Itu laknat namanya. Itu laknat. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min 'alal mu'min haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Seorang mukmin bagi seorang mukmin yang lain, satu sama lain, itu haram darahnya, haram hartanya, haram harga dirinya. Saya wajib jaga hartanya jenengan, wajib jaga darahnya jenengan. Artinya saya diharamkan untuk menumpahkan darahnya jenengan, dan saya juga haram untuk menjatuhkan harga dirinya jenengan dengan cacian, dengan makian, apalagi dengan laknat, apalagi dengan laknat. Al-Imam An-Nawawi pernah mengatakan begini, anna la'nal muslimil masum, melaknat seorang muslim yang terjaga harga dirinya, yang terjaga hartanya, yang terlindungi nyawanya, haramun bi ijma'il muslimin, hukumnya adalah haram menurut kesepakatan para ulama. Jadi kalau ada orang muslim yang jelas dia syahadat, maka haram kita mengusik hartanya, menumpahkan darahnya, dan merendahkan harga dirinya. Haram, sepakat ulama. Wa yajuzu la'nu ashabil awsafil madhmumah. Tapi kalau kita melaknat secara umum, melaknat pelaku-pelaku kemaksiatan, pelaku-pelaku kezaliman, nggak apa-apa. Tapi tidak secara tertentu. Terlaknatlah orang-orang yang zalim, nggak apa-apa. Kenapa? Ya pokoknya orang yang zalim terlaknat. Siapa? Sekarang. Siapa yang zalim, tapi kalau nggak tobat sebelum matinya, terlaknatlah dia, nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Yang nggak boleh adalah melaknat pribadi. Fulan terlaknatlah fulan, ini nggak boleh. Ini nggak. Sekalipun dia adalah pelaku kemaksiatan. Sekalipun dia adalah pelaku kemaksiatan. Terlaknatlah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ngelaknat Yahudi langsung, Nasrani, nggak boleh. Kenapa? Kita nggak tahu akhir umurnya bagaimana. Kita nggak tahu. Barangkali dia masuk Islam. Tapi kalau kita secara umum terlaknat siapapun yang Yahudi, siapapun yang nggak apa-apa. Tapi apa perlunya? Timbangannya akeh ngelaknat kan mending akeh zikir. Apa perlunya? Tapi hukumnya nggak dosa. Kecuali kalau terlaknatlah fulan si Yahudi, terlaknatlah fulan si Nasrani, nggak boleh. Kenapa? Lah kalau dia tobat masuk Islam gimana? Bisa kita tarik itu ucapan? Bisa kita ralat itu ucapan? Nggak bisa. Kalau sudah keluar nggak bisa kembali lagi itu ucapan.
Ya, mulutmu harimau, jempolmu juga harimau kalau zaman sekarang. Hati-hati, apa yang keluar dari mulut kita itulah isi akalnya kita. Sekali keluar nyesel wis, nggak bisa kita tarik lagi itu ucapan, nggak bisa kita ralat lagi itu ucapan. Adapun melaknat seorang manusia karena dia melakukan kemaksiatan, ya. Ada pendapat Imam Ghazali berpendapat hukumnya adalah haram, kecuali orang yang mati kafir seperti Fir'aun, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Haman dan seterusnya. Namrud itu terlaknat, Fir'aun itu terlaknat, Qarun itu terlaknat, Haman itu terlaknat, Abu Jahal, Abu Lahab itu terlaknat. Ini nggak apa-apa, sekalipun menurut Imam Ghazali nggak apa-apa. Tapi kalau kita melaknat orang yang tidak dinas Al-Quran, matinya mati kafir, tidak dinas Al-Quran, matinya bakal masuk neraka, nggak boleh. Nggak boleh. Ada pendapat yang mengatakan nggak boleh, Imam Ghazali. Ada pendapat yang mengatakan boleh. Contoh, ada fulan tukang mabuk, terus kita laknat dia karena kemaksiatannya, kita laknat dia. Imam Ghazali mengatakan haram hukumnya. Tapi selain Imam Ghazali banyak pendapat yang mengatakan ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kemaksiatannya dia. Tapi kalau yang dilaknat adalah orang yang jelas-jelas mati kafir, pasti masuk neraka, Abu Jahal, Abu Lahab dan seterusnya. Sepakat ulama, nggak ada beda pendapat, nggak ada khilaf, boleh. Cuman sekalipun boleh bukan berarti dapat pahala. Ngelaknat Fir'aun itu kita nggak dapat pahala gitu loh. Terlaknatlah Fir'aun, nggak dapat pahala tuh kita tuh, nggak dapat pahala. Jelas ini ya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la'nul mu'min kagotlih. Melaknat seseorang yang beriman itu hukumnya sama seperti dosanya pembunuhan. Hati-hati, ngelaknat orang Islam itu hukumnya sama seperti membunuh. Kenapa? Karena pembunuhan karakter dengan laknatnya dia itu hukumnya sama seperti membunuh nyawanya. Sama seperti membunuh nyawanya. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah bersabda, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Tukang laknat itu tidak akan menjadi orang yang memberikan syafaat dan tidak akan menjadi syahid, pahala syahid nanti di hari kiamat. Tukang laknat itu tidak akan memberikan syafaat, tidak berhak mendapat dan memberikan syafaat kepada orang lain. Tidak mendapatkan syafaat dan tidak memberikan syafaat kepada orang lain. Ada 3 golongan yang berhak memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Para anbiya, para nabi, para ulama, dan para syuhada. Ulama tapi tukang laknat, maka dia tidak mendapatkan syafaat dan dia juga tidak diberi izin untuk memberikan syafaat kepada siapapun, termasuk kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada muridnya, nggak dikasih. Dan orang yang suka ngelaknat tidak akan bisa menjadi orang yang berhak mendapatkan pahala syahid nanti di hari kiamat. Ada orang itu bukan syahid. Ada orang itu bukan syahid, matinya mati normal, tapi nanti di akhirat mendapatkan pahala syahid. Tapi kalau dia hidupnya tukang laknat, nanti di akhirat dia tetap tidak mendapatkan pahala syahid. Itu maksudnya. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badhi. Tidaklah orang yang beriman itu dikatakan sebagai tukang caci, tukang maki, ucapannya kasar, perilakunya tidak bisa ditiru, tidak bisa diteladani. Itu bukan orang mukmin tuh. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman itu selalu gandeng antara keimanannya dia dengan amal solehnya dia. Dengan amal solehnya dia. Man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin raja'atil la'natu alaih. Barang siapa yang melaknat sesuatu, maka jika ternyata apa yang dia laknat nggak pantas dilaknat,
maka laknat itu akan menjadi bumerang. Laknat itu justru akan menjadi bumerang. Yang terkena resikonya bukan yang dilaknat, yang melaknat yang kena resikonya. Ini termasuk kemaksiatan lisan. Pernah diceritakan ketika Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan, kemudian ada seorang wanita dari golongan Ansor. Ini wanita naik di atas punggungnya onta. Rupanya onta ini pas berot, disuruh maju, disuruh jalan, nggak mau. Akhirnya dilaknat. Ini ngelaknat binatang nih ya, bukan ngelaknat manusia nih, ngelaknat binatang ini. Akhirnya dicaci maki tuh onta sama si perempuan. Dilaknat. Ketika Rasulullah SAW mendengar laknatnya perempuan itu terhadap ontanya, lantas Rasulullah mengatakan, khudhu ma'alaiha wa da'uha. Perempuan, wis kadung mbok laknat iku unta. Apa yang ada di atasnya onta, ambil barang-barangnya kamu, bekal-bekalnya kamu ambil. Kemudian apa? Ontanya lepas. Ontanya lepas. Kenapa? Fa innaha mal'unah. Karena onta yang sudah terlanjur dilaknat olehmu itu menjadi onta yang terlaknat. Akhirnya karena Nabi ngasih perintah, hukumnya wajib untuk ditaati. Maka diambil apa yang ada di atas punggungnya onta tadi itu. Diambil, diselamatkan, bekal-bekalnya semuanya ditinggal. Kata seorang sahabat, faka'anni arahal an tamshi fin nas ma ya'ridu laha ahad. Onta itu kemudian jalan di depan khalayak ramai, di depan umum, tapi satu pun gak ada yang peduli sama onta itu. Seperti onta yang betul-betul terlaknat. Ini ngelaknat unta. Yang rugi siapa? Ontanya apa yang melaknat? Yang melaknat tadi dia bisa naik di atas onta, akhirnya sekarang melaku jalan. Akhirnya tadinya yang bekalnya dia, barang bawaannya dibawa sama onta, sekarang dibawa sendiri, capek sendiri sekarang. Sama, ini ngelaknat onta. Lagi mana kalau ngelaknat manusia? Ternyata manusia yang dilarang nggak pantas dilaknat, orang baik sebetulnya. Maka laknat itu nggak kembali kecuali kepada dirinya sendiri, menjadi bumerang. Resiko dia ambil sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Wa ghairiha, dan banyak sebetulnya kemaksiatan yang lain. Iya. Di antaranya nih sebagai penutup, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perangai. Barang siapa yang keempat sifat ini ada pada diri seorang, maka orang itu murni munafik. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Tapi kalau salah satu di antara 4 sifat ini ada pada seseorang, maka dia memiliki satu sifat kemunafikan sampai dia tobat dan meninggalkannya. Apa saja 4 sifat itu? Idza tumina khana. Kalau dikasih amanat khianat. Korupsi itu bisa korupsi dana, bisa korupsi waktu. Disuruh masuk jam 8, masuk jam 9. Disuruh makan laut jam 12, laut jam 11. Disuruh kerja rokokan, disuruh kerja main game, itu korupsi waktu itu namanya. Belum waktunya pulang, kantor belum tutup, ngakunya tutup. Sering ini biasanya pejabat ini. Nah, ya. Tutup jam 4, saya datang jam 3, dibilang tutup. Ayo coba. Loh, ya apa sih? Pak, kan tutupnya jam 4 ini. Iya, sudah tutup, Mas. Loh, ya apa sih? Pak, tutupnya jam 4, dibilang sudah tutup. Padahal kerjanya dia di kantor, di meja, di kursi. Tidak tahu main HP, saya nggak tahu. Mungkin medsos, mungkin game, saya nggak tahu. Cuman jam 4 tutup, jam 3 saya datang. Kan seharusnya dilayani, gak gelem. Makan gaji buta, korupsi. Korupsi apa? Korupsi waktu. Apalagi orang sekarang salawis korupsi duit, korupsi waktu lek wong saiki. Kerja di kantor, masuk jam 8, jam 9 baru datang. Hati-hati. Ya. Jam 4 pulang, jam 3 sudah tutup. Hati-hati. Ya kalau memang pulang, kalau memang sudah jamnya pulang, kalau apa gak boleh? Orang sekarang kok nggak ada, kecuali apa? Nunggu ceklok. Saiki ceklok nggak iso. Wong durung jam mulai. Nunggu jam 4 pulang. Jam 3 kalau memang dia ngakunya sudah tutup, nggak boleh. Nggak bisa. Kenapa? Sekarang absen itu pakai fingerprint, apa namanya? Jempol. Fingerprint ya. Fingerprint.
Kalau belum jamnya pulang ya nggak bisa. Ketemon loh, kok mulai disian. Kalau telat juga ketemon loh, lah kok tekone yamene. Ketemon itu bisa ngurangi gaji. Makanya dia jam 3 nggak nerima aduan, tidak menerima pelayanan sama sekali. Walaupun dia nggak pulang. Kenapa? Jen durung wayahe muli. Ini jam 4. Lihat, beling nggak? Beling. Sering di kantor terpadu itu. Bumi Ayu itu. Oh, gudangnya itu. Berapa kali saya kecewa di sana. Jam 4, datang jam 3 loh sih. Sik kurang jam. Nggak nerima. Ya apa? Lho Pak kan buka, tutup. Lho kok ngotot? Lah di depan tulisnya jam 4 tutup kok. Lah kalau memang sampean ini tutup, lah kok sampai di gini? Gak iso jawab. Kenapa? Jangan ngenteni fingerprint niku mah aku. Nek mulai saiki ketemon lah. Durung wae mulai diketok gajiku. Nah, lihat korupsi waktu. Idza tumina khana. Yang kedua wa idza haddatsa kadzab. Kalau sudah ngomong doyan goro. Wake bumbune lek kadung cerita. Kalau tentang kebaikannya dia dilebih-lebihno. Kalau kebaikannya orang dikurang-kurangi. Goro tok gedabrus. Hati-hati. Kalau kebaikannya dia, kasih bumbu. Tapi kalau kebaikannya orang dikurang-kurangi. Kalau jeleknya dia dikurang-kurangi. Kalau jeleknya orang ditambah-tambahi. Doyan goro. Ini namanya munafik. Wa idza ahada ghadar. Kalau sudah janji ingkar. Iya, hati-hati. Pejabat itu doyan janji. Belas siji karo sing tembus. Wa idza khasama fajar. Kalau sudah marah kejem. Sekadung ngamuk, yang keluar dari mulutnya kalimat yang kasar. Tangannya melakukan kekasaran, kakinya juga melakukan kekasaran. Kalau sudah musuh sama orang, dendamnya dendam kesumat. Pitung turunan diwaris iku dendam. Coba cek sama diri kita. Di antara 4 sifat ini, sifat yang mana ada pada diri kita? Kalau ada 1 di antara 4 sifat ini pada diri kita, berarti kita punya sifat munafik 1/4. Kalau ada 2 di antara 4 sifat ini pada diri kita, berarti kita ini separuh munafik sudah. Kalau 3 dari 4 sifat ini ada pada diri kita, berarti 3/4 dari diri kita munafik. Kalau 4/4-nya ada pada diri kita, full kita ini munafik berarti. Penuh kita ini munafik. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada perbuatan yang kasar, daripada caci maki dan perbuatan laknat, dan mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillahirabbil arrahmanir rahim. Ihdinas siratal mustaqim an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadza minni wa hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.